Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, my dear students. Welcome to our new lesson of Mega Goal 4. Today, inshallah, we are going to take a new lesson on your student book, pages 92 and 93. But before starting the new lesson, my dear students, I wanted to check the homework I gave you before. So I want you to open your student book at first on page number 89. As you see, my dear students, our lesson today is on Unit 6. What would student book, page 92 and 93. Form, meaning, and function. In today's lesson, inshallah, we are going to number one, check the homework. Number two, learn how to use the future and the future perfect with some examples. Number three, differentiate between two with some examples. Number four, learn how to express about the future in the past. And the last part of the lesson, in the lesson with a quiz on the class point. Okay, now my dear students, let's go to the homework. It's the first part of our lesson. I want to check the homework I gave you before. As you see, my dear students, here I gave you before this exercise about the reading text. I told you to read the text again and answer these questions. He wants you to answer with true or false. As you see here, he gave us some sentences about the reading text, and he wants us to give the answers for them with true or false. Now, my dear students, I will show you the answers, and I want you to check your answers on your student book pages or page 89. Page 89. Okay, I will show you the answers and I want you to check them on your student book. Okay, and now, my dear students, let's start the new lesson of today. I want to write two sentences on the screen and I want you to differentiate between them at first. So, my dear students, I want you to pay attention and think carefully and give me the difference between these two sentences. The first one is this time tomorrow we will be sitting on the beach on the beach. This is the first sentence. The second one is I think astronauts will have
landed on Mars by the year 2022. I want you to read these two sentences at first, my dear students, before explain the new lesson, and give me the difference or differences between these two sentences. What are the tenses in the two examples, and what is the use for each one? Huh. Who can give me the answer? Who can differentiate, read these sentences and differentiate? يلا شباب، الناس اللي مستعدة واللي موجودة معانا ترفع يدها كده وتبدأ تتناقش معايا عشان نتناقش في الجزئية دي ونبدأ نشوف ده ازاي او القاعدة اللي هي بتتعلق بها تكون ازاي. Who can read these two sentences and different. حسام بدر، احمد حمد، حسن ناصر، الناس اللي موجودة، ابن اللي موجودين، الرجاله اللي موجوده، خالد سعد، زياد عيد، طيب عبد العزيز المطيري، طيب عبد العزيز عبد الهادي، طيب عبد الغني سلطان، عبد الله حمود، كل ده مش موجود. طيب عمر، اتفضل يا عمر. Good morning, Mr. Good morning عمر. Good morning my dear student. Omar, I want you to read these two sentences at first. Then I want you to tell me which tenses we use in each one. Okay. This time tomorrow, we will be sitting on the beach. I think astronauts will have landed on Mars by the year 2022. Okay. ها. أول حاجة الزمن في كل جملة. What which tense in the first one and which tense in the second one? In the first one, future simple. Future simple. طيب do you know the form of the future simple؟ هل أنت عارف اللي هو ها يبقى will plus infinitive. تمام. طيب ركز كده في الجملة. will be sitting كده يبقى will والinfinitive. ها في الجملة الثانية. طيب الزمن الثاني ماشي، الزمن الثاني في الجملة الثانية ايه؟ م. اللي هو perfect future. الفيوتشر بيرفكت. اكسلنت. يبقى في الجملة الثانية الفيوتشر بيرفكت. تمام. طيب في الجملة الأولى أنت بتقول فيوتشر سمبل. طيب الفيوتشر سمبل زي ما أنت قلت تكوينه will والinfinitive. طب هو هنا مكتوب will be sitting، يبقى مش will والinfinitive، يبقى ما معلش بس هيبقى future continuous. اكسلنت عمر، ممتاز، برافو عليك. يبقى في الجمله الاولى فيوتشر كونتينوس اللي هو الفيوتشر بروجريسيف اللي هو بيتكون من ويل. ها تقدر تقول التكوين طيب على حسب المثال اللي موجود؟ تمام. هيبقى في الأول هيبقى الويل والفيرب بلس ing. لا مش هنقول ويل والفيرب اي ان جي، هنقول ويل بي، لازم يكون في بي. ويل بي وبعدين الفيرب مضاف لي اي ان جي، لان لو قلتها ويل والفيرب اي ان جي هيبقى خطا، يعني ما ينفعش اقول ويل سيتنج على طول، لا هتبقى ويل بي وبعد كده الفيرب اي ان جي. طيب الفيوتشر بيرفكت
what is the form of the future perfect? Hmm. هيبقى will have will past participle. Excellent. ممتاز. برافو عليك. يبقى will have will past participle. Excellent. Excellent. طيب do you know the use of each one? Hmm. When we use the future progressive and when we use the future perfect. Do you know the use of them? Uh, يعني the future simple اللي هو with will هيبقى future continuous، هيبقى يعني فعل اللي هو بدأ دلوقتي ومستمر لسه للمستقبل. Excellent. Excellent. يبقى you wanted to say actions that continuous in the future. تمام. يعني انت بتتكلم عن شيء او حدث مستمر في المستقبل. تمام. ممتاز. طيب what about the future؟ Yes. ها. اخر سؤال يا عمر وبعد كده انا هبدأ بقى شرح. مفيش يعني what is the use of the future perfect؟ استخدام الفيوتشر بيرفكت. يعني اللي هو للخطط المستقبلية. للخطط المستقبلية. يعني مم. يعني هي بعيدة شوية. بعيدة ان انا اقول الخطط المستقبلية. يعني أنا ممكن أقول هو الحدث لسه ما بدأش بس هيحصل في المستقبل يعني. طيب احنا لو ركزنا في المثال I think astronauts will have landed on Mars by the year 2022. يعني الحدث اللي قدامنا في الجملة دي سوف يكتمل في عام 2022 على حسب المثال اللي موجود. يبقى the action here will be completed in or by the year 2022. So here we have to use the future perfect. طيب thanks for you عمر. Thanks a lot. Now I want to explain these roles. انا هبدا شرح الجزئيه بقى كده. برافو عليك يا عمر. طبعا بشكرك على المشاركه والمناقشه اللي انت اتناقشتها معايا. Thanks a lot. At first, my dear students, I wanted to tell you that the future progressive or future continuous form is will plus be plus verb ing. This is the form of the future progressive or future continuous اللي هو يبقى المستقبل المستمر بيتكون من will be والverb ing زي ما احنا شفنا في المثال الأول. This time tomorrow we will be sitting on the beach. يعني في هذا الوقت احنا سنكون جالسين على الشاطئ. يبقى هو بيتكلم عن حاجة هتكون مستمرة في الوقت ده في المستقبل. فعشان كده بنستخدم الفيوتشر بروجريسيف. وطبعا الشكل الفيوتشر بروجريسيف بيكون will. طبعا بعد ما ابدا بالسبجكت اللي هو الفاعل اجيب will وبعدين be وبعدين الفيرب ing وبعدين اكمل الجمله. طيب لما نيجي للفيوتشر بيرفكت. الفيوتشر بيرفكت بيتكون من اهو the form is will plus have plus past participle. will have past participle يعني will have مع التصريف الثالث من الفعل. طيب when I have to use this form, we use this form or the future perfect when we want to talk about action that will be completed in the future before another event or before another specific time in the future. زي ما احنا شفنا في المثال طبعا I think astronauts will have landed on Mars by the year 2022. يعني الحدث اللي قدامنا ده مش هيكتمل الا بحلول 2022. يبقى اذا كنت بتكلم عن شيء سيكتمل في وقت محدد في المستقبل استخدم the second role اللي هي will have والpast participle. يبقى احنا نقدر نقول كده الفيوتشر progressive will be verb ing to express about actions that will be continuous
in the future. But we use will have and past participle اللي هو past future perfect when we want to express about completed actions in the future before another event or before another specific time in the future. Okay, so my dear students, I want to write the name or names for these two forms. I want a student to tell me what is the name for the first form. واحد يقول لي بقى ايه التكوين اللي هو الاول ده. التكوين لزمن ايه؟ هل هو الفيوتشر كونتينوس ولا هل هو الفيوتشر بيرفكت؟ الناس اللي هي ركزت معايا في الجزئيه دي بسرعه كده. will be والفيرب اي ان جي يبقى فيوتشر كونتينوس اللي هو البروجريسيف ولا الفيوتشر بيرفكت؟ اتفضل يا عمر. ما فيش غير عمر ولا ايه؟ معانا اكيد يوسف فاضل، معانا ليث، معانا يزيد الله، معانا في ناس كتير موجوده. يعني المفروض ان حد يساعد زميلكم عمر، ما يبقاش كل الحصه هو اللي بيشارك يعني. طيب اتفضل يا عمر. هيبقى الفيوتشر continuous أو progressive. اكسلنت. يبقى هنقول كده future progressive. طيب what about the second one will have and past participle؟ هيبقى الفيوتشر perfect. اكسلنت. يبقى هنا بنتكلم عن الفيوتشر بيرفكت. اكسلنت عمر، اكسلنت، ممتاز، برافو عليك. ثانكس فور يو، ثانكس ا لوت. يبقى كده احنا عرفنا ان احنا عندنا الفيوتشر بروجريسيف وبيكون شكله ازاي واستخدامه ازاي، وعرفنا الفيوتشر بيرفكت وبيكون شكله ازاي او تكوينه ازاي وبنستخدمه امتى وازاي. ممتاز يا شباب. طيب now let's go to your student book on this page to see or watch or revise what we said. نراجع بس اللي احنا قلناه كده مع بعض في كتاب الطالب. طيب لو ركزنا كده بيقول لي الفيوتشر بروجريسيف يوز ذا فيوتشر بروجريسيف ويل بي بريزنت بارتيسيبل. طبعا لما يقول لك بريزنت بارتيسيبل يعني بيتكلم عن الاي ان جي اللي هو الفيرب اي ان جي. طيب بنستخدم ويل بي والفيرب اي ان جي فور continuous actions in the future. طبعا في حاله الاثبات زي ما احنا قلنا بتبقى will وبعدين اجيب بي وبعدين الفيرب اي ان جي. طيب when we want to ask لما نيجي نسال ونعمل سؤال بعمل السؤال ازاي؟ بجيب will في البدايه. طبعا if we want to ask about yes or no or when we want to ask for some information لو هي yes or no يبقى هنبدا بwill، هنبدا بالفعل المساعد او الناقص اللي معانا اللي هو will. يبقى will you be working on the weekend؟ في الحاله دي تجاوب yes او no، او yes I will او no I won't. انما لو انا هسال عن معلومات او كده فبستخدم كلمه استفهام، يعني اقول لك what will you be doing in the future or on the weekend. اوكي. طيب الفيوتشر بيرفكت اللي هو المستقبل التام. المستقبل التام the future perfect is used to express the idea that an action will be completed in the future before another event or before another specific time in the future. The future perfect is formed with will have والpast participle زي ما احنا قلنا في القاعده وفي الجزئيه اللي احنا قلناها. طبعا في الغالب عشان نبقى كلنا يعني برضو تبقى الصوره قريبه مننا او نقدر ان احنا نستخدم الفيوتشر بروجريسيف والفيوتشر بيرفكت، بنلاقي في الغالب مع جمله الفيوتشر بيرفكت يا اما باي يا اما ان، يعني في عام كذا او بحلول عام كذا. يعني by this time tomorrow بحلول هذا الوقت غدا we will have had the medical test results back. طبعا نستخدم هنا الفيوتشر بيرفكت اللي هو will have والباست participle. لذلك هو جايب لي تحت التايم اكسبريشنز فور ذا فيوتشر اللي هي المعبرات الزمنيه الخاصه بالمستقبل. طبعا عندنا ان انا اقول كده a week from today اسبوع من الان، يبقى هو بيتكلم عن شيء يعني ايه يعني شيء مستمر، بيتكلم عن شيء مستمر فيقول I will be working in my new job.
انما لما استخدم باي في المثالين الاخر، باي ذا يير كذا وباي ذا تايم، هنلاحظ ان هو استخدم الفيوتشر بيرفكت، المستقبل التام، اهي ويل هاف والباست بارتيسيبل. وفي الجمله الاخيره نفس الطريقه، ويل هاف والباست بارتيسيبل. طيب اوكي. Now, my dear students, I want to write another two examples on the screen or on this board, and I want you to differentiate between them. When I say he used to, he used to play basketball when he was 12. Okay, this is the first example. The second one is he is used to playing basketball يعني مش هنكمل، هنقول he is used to playing basketball. طيب I want you to differentiate between these two sentences. He used to play basketball when he was 12. He is used to playing basketball. Huh. I want a student to give me the differences between the two sentences. اللي عنده يعني اقتراح او عنده رأي في الجملتين دولت، يعني يقول لنا عليه، يعني ايه الفرق بينهم، ايه اللي هو لاحظه فيهم. يلا يا شباب، يا ريت حد يكون غير عمر، يعني عمر كتر خيره جاوب مره واثنين، يعني الناس اللي موجوده بقى حد يقرأ الجملتين ويقول لنا رأيه فيهم ايه. برضو ما زال عمر هو اللي بيرفع يده، والباقي ما زال مش موجود. يعني باسل يوسف موجود ولا مش موجود؟ وفي عندنا زياد عيد موجود ولا مش موجود؟ عبد العزيز المطير، طلال طلعت، يعني الناس دي كلها فين؟ عمرو خالد، مازن حمد، محمد سريحان، يزيد سلطان، يزيد ضيف الله. يس مستر. مين؟ يزيد ضيف الله. اهلا يزيد. يزيد I want you to read أهلا the sentences again and يعني say what you noticed. يعني اقرأوا أوكي وقولوا مستر. لاحظ He ايه. used to play He used to play basketball when he was 12. To use he is used to playing basketball. أول واحدة شيء في الماضي كان قبل إنه كان يلعب باسكتبول لما كان عمره 12. تمام تمام. طيب نفس الشيء بس هذا الصيغة الثانية. طيب الثانية يعني نفس الشيء في الثانية، يعني نفس الكلام اللي انت قلته ان هو كان معتاد ان هو يلعب باسكتبول، ايضا نفس الكلام. He is used to playing basketball. تمام. لا متعود إنه يلعب باسكتبول. excellent يزيد، ممتاز، برافو عليك. تمام كده. يبقى in the first one we wanted to say that action or this action he used to do or he did repeatedly. He did repeatedly in the past, but no longer happened now.
or happens now. يعني حاجه هو كان بيعملها بتكرار، يعني كان بيكررها مره واثنين وثلاثه وكان متعود يعملها، تمام، ولكن اصبح الان لم يعد يفعل هذا الشيء. يبقى something you or the person did in the past but he didn't do it now. طيب in the second example he wanted to say that this thing becomes familiar or habitual. يعني هو بيتكلم عن حاجه خلاص اصبحت مألوفه، يعني اصبحت عاده كده عليه. عاده متعود عليها خلاص، هو يلعب باسكت بول على طول. ممتاز يا زيد. طيب نعم. لاحظت شيء تاني في الجمله؟ يعني كده من ناحيه الاستخدام، يعني انت كده اتكلمت من ناحيه الاستخدام، في شيء تاني في الجمله؟ ها، جراماتيكالي يعني لغويا بقى، يعني ملاحظ حاجه في الجمله؟ اي نعم استاذ. ما بين هي ويوز حط از. تمام is used. تمام تمام. يبقى في الاولى مفيش فيرب تو بي، ما قلناش ولا از ولا ار ولا اي شيء، انما في الثانيه استخدمنا الفيرب تو بي اللي هو از او ار او ام، اي فعل بقى مساعد. طيب في الحاله ديت لاحظنا ان في الاولى جايب بعدها الانفينيتيف، المصدر، صح؟ أي. في الثانيه إيه. جايب الفيرب اي ان جي، الفعل منتهي باي ان جي. تمام، ممتاز يا يزيد، برافو عليك. وهو ده بقى الموضوع اللي احنا هنتكلم عنه. Thanks for you يزيد, thanks a lot. يبقى I think my dear students, if we used to only without helping verb, we use the infinitive after it. زي ما احنا ملاحظين كده. يعني لو انا استخدمت used to لوحدها، تمام، خلاص يبقى بستخدم معاها الفعل في المصدر. اهو، يبقى الفعل في المصدر يجي بعدها لان مفيش معاها فعل مساعد. طيب لو انا استخدمتها used to ومعاها الفيرب to be اللي هو am is are، او استخدمت it، في الحاله ديت يجي بعدها الفيرب ing. This is grammatically, but as I told you, if we use the first one used to, this when we want to talk about an action that was repeated habitually in the past but no longer happens now. يعني في الحالة ان انا لما اكون بتكلم عن شيء كان بيحدث بتكرار وكان بيتكرر في الماضي وكنت معتاد ان انا افعله ولكن لم يعد يحدث، الاولى اللي هي used to واجيب بعدها الانفينيتيف. But in the second one, if we use the helping verb and used to and the gerund اللي هو الفيرب ing, that happened or that if we want to say that the action has become familiar or habitual. يعني لما اجي اتكلم عن شيء خلاص اصبح مألوف بالنسبه لي او معروف او محبوب بالنسبه لي او عاده، استخدم used to ولكن مع الفعل المساعد ويكون بعدها الفيرب ing. اوكي. طب if we want to make the first one in negative and the second one in negative, what is the right thing to do؟ ها، لو انا عاوز استخدم او اقول الاولى في النفي اقولها ازاي والثانيه في النفي اقولها ازاي؟ يلا يا شباب بسرعه كده، اتفضل يا عمر. احنا في الأولى هنقول he didn't used to. excellent. طيب مليني كده، هقول he didn't use ولا used؟ هتبقى use بس في الانفينيتيف. excellent. يبقى he didn't use to play وكمل باقي الجمله كلها زي ما هي. ممتاز يا عمر. طيب الثانيه نمبر 2 اللي هي used to. الثانية هتبقى is. هنقول he wasn't. لا مش هنقولها بقى he wasn't، هنقول he وهننفي الفعل المساعد اللي موجود معانا اللي هو is. انا مش هغير الزمن، انا ما ينفعش اغير الزمن، ولكن انا هنفي الفعل المساعد اللي موجود، يبقى هقول he isn't. طيب اقولها used to ولا used to؟
لا، هنقول he isn't used برضه زي ما هي. يعني هتبقى infinitive ولا used في الباست زي ما هي كده؟ لا، يبقى هنخليها في الانفينيتيف. لا، هتبقى used زي ما هي. يبقى he isn't used to، ماشي، وبعدين اقول playing واكمل باقي الجمله زي ما هو. خلي بالكم يا شباب من الجزئيتين دول. ثانكس فور يو عمر، ثانكس ا لوت يا عمر. نخلي بالنا يا شباب في حاله النفي، في حاله نفي يوزد تو فقط، يوزد تو اللي هي ما معهاش ام واز وار والافعال المساعده، في حاله نفيها تنفى بالطريقه اللي زميلكم قال عليها، اللي هو ان انا اجيب didn't وبعدين اجيب المصدر اللي هو used to. يبقى didn't used to، اجيب didn't وبعدين المصدر من used اللي هو use، يبقى didn't used to واكمل جملتي عادي خالص. طيب في حاله نفي الجمله الثانيه اللي فيها اللي هو ام واز وار والكلام ده، لما اجي انفيها بنفيها ازاي؟ بحط نط، بضع نط بعد الفعل المساعد فقط بدون تغيير اي شيء. هتبقى بالشكل ده isn't used to وبعدين اكمل جملتي للنهايه، مفيش مشكله خالص. اوكي، يبقى الاولى didn't used to واكمل، وبعدين الثانيه هنفي الفعل المساعد فقط اللي موجود اللي هي is تبقى isn't، are تبقى aren't، واكمل جملتي للنهايه، مفيش مشكله خالص بدون ما اغير used او ان انا ارجعها لمصدرها او اي شيء. خلاص يا شباب؟ طيب now I want you to look again on your student book to see the last part، اخر جزئيه عشان نبدا ندخل على الكلاس بوينت. اخر جزئيه بتتكلم عن ال was او were going to. طبعا احنا عارفين ان going to بتيجي معاها am و is و are، وبعدين بعد going to اجيب الانفينيتيف. هنا انا بستخدم was و were وبعدين going to وبعدين الانفينيتيف للتعبير عن ايه؟ بستخدمها ليه؟ قال لك is used to talk about prediction for the future made in the past or a past plan that was not carried out. يعني انا باختصار كده بستخدم قاعده was او were مع going to وبعدين المصدر في حاله لما اكون بتكلم عن خطط او نوايا في الماضي لفعل شيء في المستقبل ولكن لم يتحقق. يعني حاجه انا ناوي ان انا افعلها ولكن لم تتحقق، كنت ناوي ان انا اعملها ولكن لم تتحقق فعلها او عملها. As you see here in the example, when he saw the old man fall, Russ wasn't going to stop. He was going to keep running to catch his flight. Russ realized this was wrong, so he stopped and helped the old man. Okay, at the end, my dear students, I'd like to thank you for your listening to me or for your attendance and participation. Thanks a lot. Now, I want to go to the last part to end this lesson. The last part is about the class point. I want you to enter the class point quickly because we don't have time. There are three questions I prepared for you. I want you to look at them carefully and give me your answers, okay? طبعا دول 3 أسئلة يعني أنا جهزتهم ليكم على الأشياء اللي أنا شرحتها. الناس طبعا هتبدأ تدخل الكلاس بوينت وتركز في كل سؤال وتديني الإجابة الصحيحة. طبعا هي الإجابات أنا هعرضها لكم اختياري، يعني أنت هتختار فقط، مش هتكتب شيء ولا تعمل شيء. هتقرأ السؤال وتختار الإجابة الصحيحة. بس طبعا يا ريت الناس تدخل بسرعه وتسجل دخول بسرعه للكلاس بوينت. يلا حبايبي، قدامنا 30 ثانيه وهشيل الايه الباركود اللي على الشاشه. 30 ثانيه فقط، وهبعت لكم ايضا الرابط. هبعت لكم الرابط في الشات عشان اللي هو مش هيقدر يدخل معانا من الرابط من الباركود اللي على الشاشه، يدخل من الرابط اللي انا بحمله لكم في الشات. يلا حبايبي كده بسرعه اهو الشات رفعت فيه اهوت الايه الرابط. يبقى كده الناس اللي هي هتدخل من الباركود اوكي، اللي مش هيقدر يدخل من الشات. لا انا لسه ما شفتش غير يزيد ضيف الله، فين عمر وفين ليث وفين يوسف فاضل، فين الناس دي كلها، فين حبايبنا اللي موجودين معانا. طيب احنا عندنا 3 أسئلة عشان بس تبقوا منتبهين، 3 أسئلة فمش عاوزين نضيع وقت في عملية الدخول. 3 أسئلة، هو طبعا الأسئلة اختيار من متعدد يعني تختار فقط، ولكن الناس تدخل بسرعة.
لا يدخل بالباركود، الباركود على الشاشه. طيب هضطر ان انا اشيل الباركود، واللي حابب يحصلنا بقى من الشات، اللينك موجود في الشات. يلا يا حبايبي نبدا كده. طبعا كل سؤال هديله 30 ثانيه، كل سؤال 30 ثانيه لانه اختيار فقط. طيب نقفل كده السؤال الاول ونشوف الناس جاوبت ولا لا. اكسلنت، انا شايف واحد مجاوب A وواحد مجاوب B. الاجابه الصحيحه هي B. ممتاز، اللي هو جاوبها عمر. ممتاز يا عمر. اكسلنت. طيب now let's go to another question. Let's go to question number 2. طيب نقفل كده ونشوف الإجابة. طيب أنا شايف أيضا واحد مجاوب A وواحد مجاوب D. طيب الإجابة الصحيحة هتبقى ولا A ولا D، هتبقى C. وده يمكن الكلام اللي أنا قلته لكم. قلت لكم إن مع didn't بستخدم use to. use فقط. didn't use to. هي دي الإجابة الصحيحة اللي هي letter C. طيب now let's go to the last question. Question number 3. السؤال الثالث بقى، يا ريت الناس تركز. طيب نقفل كده ونشوف الإجابة أيضا. أنا شايف إجابة اللي هي A. الإجابة الصحيحة هتكون فعلا A. برافو، excellent. اللي هي shopping، عشان بعد is used to أو isn't used to بنجيب الverb ing. Okay, at the end, my dear students, I'd like to thank you for your attendance and your participation. Thanks a lot. And I want you to answer the homework on page 92 and 93. Then I will check them again in the next lesson, inshallah. Thanks a lot and goodbye. See you soon in another lesson for Mega Goal 4. Goodbye.